مشکبار خطابت چلے آئیے، وائز اہل سنت چلے آئیے. حضرات بس آپ لوگ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر بیٹھیں. میں کچھ نہیں کہوں گا مگر حضرت کی تقریر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ان کی تقریر میں ہنسنا منع. سارا کام ہمیں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے. گھومنے والی ایک جماعت ہے جو پورے دنیا میں گھومتی ہے. یہ آپ کو گھومنے والی بیماری کب سے لگ گئی؟ آپ کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جو نبی کی محبت میں جھومنے والی جماعت. اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے بھی پکا سنی لگتے ہیں. ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ شروع ہی سے قیام فرما رہے ہیں. ابھی آپ بیٹھیے، بعد میں کھڑے ہو جائیے گا. ایک بدعقیدہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ میلاد کے اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے پاؤں سے کھڑا ہوتا ہوں یا آپ سے ادھار مانگتا ہوں؟ پاؤں ہمارا ہے، ہم کھڑا کریں بیٹھا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ثانی اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر اخیر میں آتے ہیں. ہم نے کہا وہ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کے باپ کے پیغمبر کوئی الگ ہے کیا؟ آپ کے پیغمبر پتہ چلا وہ آپ کے نہیں ہیں نا، ہمارے ہیں. کہا نہیں وہ سب کے ہیں. ہم نے کہا تو پھر کا سوال جب تم کو نہیں کرنے آتا تو جواب کیا سمجھو گے؟ کہا بھول ہو گئے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آگے بولو. کہا پیغمبر میلاد کے اخیر میں آتے ہیں. ہم نے کہا نہیں. کہا بیچ میں آتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا شروع میں آتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا تو آتے کب ہیں؟ ہم نے کہا آتے ہی نہیں. نہ اخیر میں آتے ہیں، نہ بیچ میں آتے ہیں، نہ شروع میں آتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں. تو کہا کیوں آتے نہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں. ہم نے کہا نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہ اینی ٹائم ہر جگہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو حضور کہتے ہیں. ہم ان کو حضور کہتے ہیں. یہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں. ان سے کہتا ہوں حضور کہتے ہو تو دور مت کہو، دور کہتے ہو تو حضور مت کہو. اسی لیے نظامی صاحب کو اللہ کہتے تھے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اب پلٹ کے کہتے تھے کہ سمجھتا تو بیچارہ بولتا تھا. اسی طرح ایک بدعقیدہ نے ہم سے کہا کہ آپ نبی کا نام سن کر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا اپنا نہ آپ کا. سننے لوگ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں کہ آپ کا. کہا نہیں اپنا. ہم نے کہا تو اس میں آپ کو ٹینشن کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی میرا ہاتھ ہے، ہم کھجلا رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ ہمارا ہاتھ ہم کھجلا. آپ کو کیوں ٹینشن ہے بھائی؟ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومیں تو ٹینشن ہے. کوئی سننی آپ دوسرے کا تو ہاتھ نہیں چومتا، اپنا چومتا. اس میں آپ پریشان
नहीं काहे चूमते हैं? हमने कहा ये मैटर अलग है। आप अपनी बीवी को काहे चूमते हैं? आप अपने बच्चों को काहे चूमते हैं? आप अपने नाती पोता को काहे चूमते हैं? क्या कहने, कहा मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा नतनी, हम चूमे चाटे आपको कहा? हमने कहा मेरे गौस, मेरे ख्वाजा, मेरे पीर, मेरे विष्णु चूमे चाटे, तुम्हारे बाप को क्या? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पोता, तुमो हमरे पीर, हमरे मुर्शिद, हमरे ख्वाजा, हमरे गौस, हम तुम्हें चाहते ना, तुम हमको बोलेगा ना, हम तुमको बोलेंगे। झंझट मत फैलाओ। बहुत अच्छे, क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला शारिइल मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली सिद्क़ वस्सफ़ा उली तुक़ा व उली नुक़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप लोग जरा आगे बढ़िए तो कौम का इमाम इतना पीछे हो ठीक नहीं। क्या कौम के इमाम को इतना पीछे नहीं होना चाहिए। जरा आगे बढ़िए तो बाबा, जिसको जगह नहीं मिली है वो ऊपर चला आवे। जगह है ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आइए हम और आप बारगाह नबूत रिसालत पे दरूद पाक का हदिया पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। 2:30 बजे दिन को मैं आया, 2:30 बजे के बाद मुझको माइक मिला। 12 घंटा इंतजार करने के बाद मुझको माइक मिला, और जो मेरे बाद आए वो पहले बोल के पार घाट लग गए। कमेटी से मैंने पूछा था, कहा 2 बजे तक आपको बैठा दिया जाएगा, लेकिन काफी देर हो गई। हकीकत में मैंने खिदमत खल्क अंजुमन की जो दावत कबूल की थी वो तारीख 12 बजे खत्म हो गई। जिन्होंने दावत दिया था उनसे पूछिए कि उन्होंने किस तारीख की दावत दी थी। वो तारीख 12 बजे खत्म हो गई। अब वो मेरी मर्जी है कि हम जितनी देर बोलें। बड़ी अच्छी तकरीर आपने मुफ्ती जुबैर अहमद साहब मोहतमिम अरबी कॉलेज पूर्णिया से समाप्त की, और जब मैं आया तो उस वक्त वो बोल रहे थे, औरतों को हुकूक बता रहे थे कि मर्दों का ये हक है, औरतों को इस हुकूक को अदा करना चाहिए। यही मौजू था उनका। बाद में उन्होंने कहा कि मर्दों को भी चाहिए कि औरतों का हक अदा करना चाहिए। मर्द लोग बहुत खुश, मगर मैं अगर औरतों का हक बता दूं ना तो घर घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। मेरे पास वो हथियार है। घर घर वरना चूल्हा बंद हो जाए तो मौलवी नाम नहीं। बंगाल बंद और बिहार बंद तो तुमने सुना है, घर घर में चूल्हा बंद हो जाए। बोलो, औरत खाली खिदमत करे इनकी, ये उनको डंडा से मारे। अरे औरत का दर्जा आपको नहीं मालूम, औरत का दर्जा बहुत है। इतना बड़ा दर्जा है औरत का कि किसी मर्द के लिए कभी काबा अपनी जगह से नहीं हटा। क्या करें? ये औरत ही है जिसके लिए काबा अपनी जगह से हटा। जब राबिया बसरिया हज करने के लिए जा रही थी तो एक कदम चलती थी, 2 रकात नफिल पढ़ती थी। अल्लाह को उस बंदी पर रहम आ गया और खाने काबा को खुदा ने हुक्म दिया, सारे हाजी 13 तवाफ करते, एक बंदी मेरी आ रही, आगे बढ़ के तू उसका स्वागत कर। क्या कह रहे बाबा?
صاحب خانے کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور جڑ سے اکھڑ کر رابعہ کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھا. کیا بات ہے. علماء سے پوچھئے ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء کی ایک پڑھی لکھی جماعت موجود ہے. بے شک حق. اسی درمیان میں خواجہ حسن بصری آ گئے خانے کعبہ کا طواف کرنے. بہت پریشان کعبہ کہاں گیا. پھر سوچ رہے تھے لگتا ہے غلط جگہ آ گئے. پھر سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم تو برابر آتے ہیں. لیکن آخر معاملہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں, صحیح آئے ہیں. اور ٹھہریے کعبہ رابعہ کو ویلکم کہنے گیا ہے. اگر آپ کی بیوی ہماری بیوی عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بلبل بنگال نے آج ہم لوگوں کا ذہن کھول دیا. آنکھ پر سے پٹی ہٹا دی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے. نہ وہ دھوبن ہے کہ کپڑا دھوے گی, نہ وہ باورچین ہے کہ کھانا بناوے گی, نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی. ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, ہم لوگ کھانا نہیں بناویں گے. بولیے اے مردو, آپ کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا. کیا کہنے. سری مار کا گھی لگا کر کے مونچھ میں پورتے ہیں کہ ہم مرد ہیں. لیکن تمام مردوں سے عورتوں کا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا, مگر عورت کی ذات ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. بلبل بنگال نے آج یہ میرا مرتبہ واضح کر دیا. کیا جواب دیجیے گا. ہے جواب 0 سناٹا. جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے. کیا بھائی ہمارے اختر پرواز PhD کر رہے ہوں لیکن جواب نہیں. میں نے عورتوں سے کہا شوہر ہے کھانا بناؤ, کہا نہیں بنائیں. ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو میں بھی تو مرد ہی ہوں نا. میں بھی تو مرد ہوں. میں نے سوچا اگر جواب نہ دوں گا تو سب کے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی. میں نے عورتوں سے کہا کھانا بناؤ ورنہ میں تقریر کو پلٹنا بھی جانتا ہوں. میں صرف بتانا ہی نہیں جانتا ہوں, رولانا بھی جانتا ہوں. کیا کہنے بابا سبحان اللہ. کہ ہم لوگ کھانا نہیں بنائیں گے. ہم نے کہا نہیں بنائیں گے تو اب ہم پلٹ رہے ہیں. بے شک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا, مگر وہ کیسی عورت تھی. ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. تمہاری طرح ایک قدم چلے 3 درجن گالی بکے. ایک قدم چلے 3 درجن گانا گائے. جا کر ان کا معاملہ ٹھنڈا ہوا. یہ مفتی صاحب کی تقریر ہمارے سر آنکھوں پر. بے شک عورتوں کو مرد کا حق ادا کرنا چاہیے, مگر مرد کو بھی عورت کا حق ادا کرنا چاہیے. بے شک حق. میں رہنے والا بہار کا ہوں, رہتا ہوں کلکتہ. میرا مکان آرا ہے بھوجپور. میرے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کڑے ٹھیک رہے لے, آٹا مردے ٹھیک رہے گا. عورت جناب مارنے کی چیز نہیں ہے. عورت سے پیار کرو, نبی کی سنت ہے. عورت خدا کی وہ بہترین مخلوق ہے کہ جنت میں سب کچھ تھا مگر بابا آدم کا من نہیں لگ رہا تھا. کیا کہنے. بولو کیا جنت میں کیا نہیں تھا, سب کچھ تھا جی, لیکن بابا آدم کا من نہیں لگ رہا تھا. جب دادی ہوا آ گئی تو ان کی طبیعت مست ہو گئی. آپ کے گھر میں بھی سب کچھ ہو اور بیوی نہ ہو تو گھر سے آنے کے بعد, گھر میں گھسنے کے بعد گھر کاٹنے دوڑتا ہے. اور گھر میں کچھ نہ ہو اگر بیوی ہو, تھکے مادے آپ آتے ہیں, بیوی نے ہنس کے سواگت کیا تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. کیا کہنے بابا. شانتی کا نام عورت ہے. بے شک. چین کا نام عورت ہے. قرار کا نام عورت ہے. یہ ہے کہ ذرا صحیح ٹیڑھی ہوتی ہے.
اس لیے کہ اس کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے، اور پسلی کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے سیدھی ہوگی مگر پھر بھی جلیبی کی طرح ہوگی۔ سیدھی ہوگی تب جلیبی کی طرح ہوگی، اور اگر ٹیڑھی ہوگی تو امرتی کی طرح۔ اسی لیے حضور نے فرمایا عورت کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے، اور ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو سیدھا کرو، دھیرے دھیرے حدیث ہے، دھیرے دھیرے سیدھا کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی، تو مطلب دھیرے دھیرے سمجھاؤ ورنہ طلاق ہو جائے گا۔ کیا بات ہو سکتا ہے آپ میں کوئی کہے کہ عورت اگر نالائق ہے تو کیا کیا جائے؟ عورت کو مارو مت، عورت کو پیٹو مت، عورت نہ مارنے کی چیز ہے، پیٹنے کی چیز ہے، عورت پیار کرنے کی چیز ہے جی۔ عورت کے ساتھ کھاؤ، عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ آج کا لڑکا اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہو کر پورے محلے میں پرچار کرتے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے صرف لڑکوں کو مجرم قرار نہ دیا جائے۔ ماں کیا باپ بات ہے؟ کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انجانے میں جرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت ہم نے کہیے، کہا میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے بمبئی چلا گیا، آپ تعویذ دے دیجیے چلا آئے۔ ہم نے کہا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر مناؤ، تمہارا لڑکا بہت اچھا ہے، دوسرے کی بیوی لے کے نہیں گیا ہے۔ بہت اچھا لگتا۔ ارے اپنی بیوی کو لے گیا تو کون غلط کام کیا ہے بھائی؟ تو اچھا کام کیا ہے۔ حضور اپنی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گوشت کھا کر ہڈی پھینک دیتی تھی تو سرکار اسی جوٹے ہڈی کو چوستے تھے۔ عائشہ صدیقہ پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی تو حضور اسی جوٹے پانی کو وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے عائشہ نے منہ لگا کے دیا ہے۔ نبی سے بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ نوجوان سوچتا رہے یار اچھا مزاج کا مولوی ہے، تو ہمارے مزاج کا مولوی بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ۔ ایک کام بچ کے بیوی سے مرید مت ہو۔ اب کچھ لوگ بیوی سے پیار کرتے کرتے مرید ہو جاتے ہیں، کی گڑبڑ؟ مرید ہونا کہ ڈھوسا چلے جاؤ، بلیڈی چلے جاؤ، مراٹھا چلے جاؤ، سرکاہی چلے جاؤ، بیوی سے مرید نہ ہو اور غلام بنو۔ حوض کا غلام بنو، خانہ کا غلام بنو، مخدوم کا غلام بنو، آیت کا غلام بنو، جورو کا غلام نہ بنو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تقریر ہمیشہ وائلنس برابر ہوتی ہے، میں ڈس وائلنس تقریر کا قائل نہیں۔ حقوق عورتوں کے بھی ہیں، حقوق مردوں کے بھی ہیں، ہر آدمی کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اے بابو کون بیماری ہے؟ کوئی بیماری ہے کہاں؟ ہم کو معلوم نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے پرندے نہیں پر مارتے ہیں، اس لیے کہ اٹھے نہیں کہ ہم خوراک دیے، تو سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ یاد چند شیر نعت کے ملاحظہ فرمائیے۔ غلام رسول شہیدہ اور حبیب اختر حبیبی پرواز حبیبی جیسی تو میرے پاس آواز نہیں۔ اختر پرواز حبیبی ماشاء اللہ دیکھنے کی چیز بھی ہے اور سننے کی چیز بھی ہے۔ ہم نہ دیکھنے ہی کے لائق ہیں نہ سننے ہی کے لائق ہیں، منہ میں 3 دانت کے علاوہ دانتیں نہیں ہے، دیکھ ہی رہے ہیں کالا کلوٹا، کٹے بانس کی طرح آواز ہو گئی۔
اب ان کی طرح ترنم ریزی میں کہاں سے لاؤں؟ یہ تو ترنم ریز ہے، ترنم خیز ہے، ترنم بیز ہے۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شو کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ تمہارے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دو، وہ صرف فلوس کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اجازت ہو چند شعر میں بھی سنا دوں؟ کیا بات؟ اب آپ کی مرضی، سبحان اللہ کہیے نہ کہیے، میرے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، پھر اپنا ایک مزاج ہے۔ ہاں کہیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کہیے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم دوڑا کے رگیت کے پکڑ کے تم پٹک کے منہ میں انگلی ڈال کر بول سبحان اللہ، تیرا اپنا یہ مزاج نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے۔ مدرسے کے مولوی اور اسکول کے ماسٹر اگر کسی شاگرد کو ایک گھونسا ماریں تو کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ چلاؤ رو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چوٹ لگی، باپ رے باپ، مائی رے مائی، دادا ہو دادا، وہ تو بس خالی چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کس کے سینے نے عشق رسول کی چوٹ کھائی ہے، اسے کہنا نہیں پڑے گا، وہ تو جناب میرا بے ساختہ سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا۔ تو چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ خضرا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا ہے۔ اے آمینہ کے نگاہیے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین کہیے۔ کیا بہت آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں جلوہ ایک جگہ مشاعرہ ہوا، ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، ایک آدمی نے کہا کہ حضور دوبارہ ارشاد ہو، کہا کہ سمجھے بھی ہو کیا، کہا سمجھتے تب کہیں بولتے کہ دوبارہ ارشاد ہو، ایسا تو نہیں ہے نا؟
آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، جلوہ دکھائیے۔ کیا کہنے ہیں؟ شعر سنیے، ارشاد اپنے نبی کا اخلاق دیکھیے۔ جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی بار بار، ایسے نبی پہ دوست تو قربان جائیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پرچم اسلام، مذہب اسلام، بانی اسلام۔ کیا کہنے بابا؟ جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دیوار بار، کیا کہنے؟ دیوار بار، ایسے نبی پہ دوست تو ایمان لائیے، قربان جائیے۔ چند شعر سن لیجیے بھوجپوری زبان میں۔ میں رہنے والا بھوجپور آرا کا ہوں۔ ہمارے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوجپوری۔ چند شعر سنیے بھوجپوری زبان میں، ایک دم پیور بھوجپوری، ورنہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں پوربی یا کہتے ہیں کہ بھوجپوری ہے، قوم کو الو بناتے ہیں۔ پیور بھوجپوری سنیے۔ مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، دونوں ہتھوا پسارن کرینا، پسارن کرینا، پسارن کرینا، مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، دونوں ہتھوا پسارن کرینا، جب ستاوے نہ تہری جدائی، جب ستاوے نہ تہری جدائی، پانچوں بیریا پکارن کرینا، پکارن کرینا، پکارن کرینا۔ شعر سنیے بلا تضییع اوقات کیے۔ جب جب پوربی بہینا بیریا، ہوا کو بھوجپوری میں بیار کہتے ہیں۔ کیسن ہوا بیار،
हवा बेहार बा जब जब पूर्वी बहेला बयरिया याद आवे तोहरी दुअरिया जब जब पूर्वी बहेला बयरिया याद आवे तोहरी दुअरिया पढ़ के सल्ले अलाया मोहम्मद पढ़ के सल्ले अलाया मोहम्मद अपन मनुआ बुझावल करीला बुझावल करीला बुझावल करीला वाहू रे तोहरी ऊंची अटरिया हम रोजाना निहारन करीला जी जी ठीक नारे तकबीर नारे रिसालत मसले के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी हनीफ साहब किबला जलसाए शहीदाने करबला अली की जबान बहुत अच्छा जिंदाबाद 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 बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह शेर सुनिए क्या कहने आपके जज्बात की कद्र करता हूँ बेशक बेशक आपके हौसले की दाद देता हूँ बेशक अल्लाह उस हौसले में बरकत दे अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद मगर जरा शांति से सुनिए बेशक बेशक तोहरे माया की बस है निशानी वाह क्या कहने फातिहा मीलाद कुरान ये नजर ये नियाज ये मीराद ये क़याम ये सलाम ये उर्स ये कागज ये चादर ये अगरबत्ती ये मोमबत्ती ये फातिहा ये दरूद ये खिचड़ा ये मलीदा ये हलवा ये शरबत क्या है क्या है सुभान अल्लाह लोग कहते हैं नाजायज है उनसे पूछिए क्यों नाजायज है का हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे कि आप भी नाजायज हैं का बहुत सुभान अल्लाह आपके अब्बा भी नहीं थे तो आपके अब्बा भी नाजायज हैं का आप नाजायज बाप की नाजायज औलाद हैं कसम खुदा की छुछुंदर गले में अटका दूंगा मेरा नाम है बरेलवी बाबा सुभान अल्लाह बरेलवी सुन लो ये क्या है तोहरे माया की बस है निशानी फातिहा मीलाद कुरान खानी फातिहा मीलाद कुरान खानी इससे फायदा क्या है वो सुनो जी बावसीला हम तोहरे नबी जी बावसीला हम तोहरे नबी जी अपने पुरखन के तारन करीला के तारन करीला के तारन करीला रे तोहरी ऊंची अटरिया हम रोजाना निहारन करीला क्या करे खुराक उनको देने दो जी जी जरूरी है बहुत जरूरी है हाय कैसन बेईमान बातें हाय कैसन बेईमान बातें तोहरे खाके और तोहरे से भागे तोहरे खाके और तोहरे से भागे कैसा नमक हराम है नबी का कलमा पढ़ता है उसी के खिलाफ बोलता है जिस थाली में खाता उसी में खेदा करता है हाय कैसन बेईमान बातें तोहरे खाके और तोहरे से भागे ऐसन लोगवा के हम अहले सुन्नत ऐसन लोगवा के हम अहले सुन्नत सरे महफिल धुतकारन करी हजरत बुलबुले बंगाल हजरत अल्लामा कारी हनीफुल कादरी
ऐसन लोगवा के हम महले सुन्नत, ऐसन लोगवा के हम महले सुन्नत, बाबा सरे महफिल धुतकारन गरिया, धुतकारन गरिया। तकरीर सुनिए, कलाम कलाम बहुत है, इसकी कमी नहीं है, मगर हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम करेंगे। हम नात पढ़ने नहीं आए, हम तकरीर करने आए हैं। अगर हम नात पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये लोग नात शरीफ में तकरीर करना शुरू कर देंगे, इसलिए हर आदमी अपना अपना काम करे। बहुत अच्छे हजरत बाबा। ये जलसा क्या है? यादे हुसैन, जिक्रे हुसैन, फिक्रे हुसैन, नजरे हुसैन। वाह क्या कहे बाबा, बहुत खूब बहुत खूब। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन का नाम भी है, निशान भी है, झंडा भी है, डंडा भी है, डंका भी है, खिचड़ा भी है, मलीदा भी है, शरबत भी है। यजीद का नाम खत्म, निशान खत्म, खिचड़ा नहीं, मलीदा नहीं, शरबत नहीं, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद। डॉक्टर इकबाल का शेर सुनो। नहीं, उनको जाने दीजिए, उनको रोज जलसे में जाना है, आपको तो एक जलसा, उनको सालों भर मिलता है। देख ही रहे दुबले पतले कमजोर आदमी, इसलिए उनको जाने दीजिए, आराम करने दीजिए। ठीक है, आइए आप लोगों को जलसा में नहीं जाना है, बैठिए। डॉक्टर इकबाल का शेर सुनिए। क्या शेर है? बहुत अच्छा। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीर शब्बीर। इस्लाम में दो ही चीज है, अली की तलवार है और हुसैन की नमाज है। आज हम लोगों के पास न तलवारें हैं न नमाजें हैं। तलवार का हाल तो ये है, कलकत्ते में 46 से हूँ, सब फसाद हमने देखा। मुसलमान बड़ा खुश होगा तो दलघोटनी लेके या अली चिल्लाएगा, बड़ा खुश होगा तो टूटा हुआ कलछी लेकर बोले या अली। तलवार तो है नहीं, और सजदा भी नहीं है, नमाज भी नहीं है। नियाज है, नमाज नहीं। नियाज तो खूब है, ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, ले मजार दे मजार, ले मजार दे मजार, ले अगरबत्ती दे मोमबत्ती, ले अगरबत्ती दे नहीं। उठाओ गागर चढ़ाओ चादर, उठाओ गागर चढ़ाओ चादर। हम कहते हैं खाली गागरे उठेगा, चादरें चढ़ेगा कि नमाजो पढ़िएगा। बहुत अच्छे, क्या कहने, हक है हक है। पीर मियाँ लोग खाली गागरे उठावेंगे, चादरें उठावेंगे कि मुरीद को नमाजो बतावेंगे। क्या कहने, हक है। खाली हाथे चुमाना बताइएगा, पैर चुमाना, नमाज पढ़ना कौन बतावेगा? हक। बात बोलूंगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, पीर का पाँव धो के पीना मैं अपने लिए बायसे बरकत समझता हूँ। मैं गया के पीर सराजे मिल्लत का मुरीद भी हूँ और खलीफा मजाज भी हूँ। हमसे ज्यादा पीर को कौन मानेगा? वहाबी ने कहा कि हम पीर को नहीं मानते हैं, किसी किताब में पीर का जिक्र नहीं। हमने कहा अभी हम बनवा देंगे। कौन कौन किताब तुम पढ़ा है? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ, अबू दाऊद, इब्न माजा, मिशकातुल मसाबीह, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम अहमद, मसनद हम्बल। हमने किताब तो यार बहुत पढ़े हो, कहीं तुमको नहीं मिला? पीर का सबूत कहीं नहीं है। हमने कहा अगर अभी हम दिखा देते तो मान लेंगे। हमने, मेरे पास बख्शी कंपनी की जंतरी थी, मैंने निकाला और खोल के दिखाया, पहले ही पेज में खोला। हमने कहा देखो, पीर मंगल बुध जुमरात जुमा। उसको पीरे नहीं मिल रहा है, पहले ही पेज में दिखाया। हमने कहा देख, पीर मंगल बुध जुमरात जुमा से हर दिन का हफ्ता एक दिन है पीर, 100 दिन है उसका मुरीद। जब पीर को पीर चाहिए तो मुसलमान को पीर नहीं चाहिए? क्या कहने हक? नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बंद हो गई। लेकिन ये बड़े बेहया होते हैं, क्योंकि बेईमान बेहया होता है। और हया हो तो मेरा ईमान। कहा कि अच्छा सोमवार का है तीर हुआ, मंगल का ही नहीं तीर हुआ। हमने कहा इसमें भी वजह है, मुस्तफा पैदा हुए सोमवार को तो मंगल कैसे तीर हो जाएगा? वो अपनी तबीयत से थोड़ी हुआ, वो तो मुस्तफा के कदम की बरकत से हो गया। अब अंदाजा करो जिस नबी का तलवा ऐसा है उस नबी का जलवा कैसा होगा। हमने कहा हम हफ्ता भर मुनाजरा नहीं करते, हम 5 मिनट में यस नो कर देते, ज्यादा झमेला नहीं। 3 दिन किताब खोलो और निकालो, ही झंझट झमेला कर जाएगा। 5 मिनट में यस चाहे नो। बहुत अच्छा। बोल का पीर मान लिया, हमने कहा चल एक झमेला खत्म हुआ। लेकिन पीर लोग फूंक झाड़ करते हैं, हम इसको नहीं मानते। हमने कहा तू मनवा देंगे 2 मिनट में मनवा देंगे। बोले नहीं, पीर लोग के फूंक में कोई असर नहीं है, फूंक में कोई असर नहीं है। हमने कहा अगर हम अभी दिखा देता, 8 आने की मोमबत्ती मंगाई, मैंने जलाया। हमने कहा फूंक, मोमबत्ती बुझ गई। हमने कहा बता, अभी तो कहता था फूंक में कोई असर नहीं है। तेरे जैसा बदमाश आदमी फूंक दे मोमबत्ती बुझ जाए। फूंक दे मोमबत्ती बुझ जाए, और चूल्हा बुझा हो तेरी बीवी फूंक दे चूल्हा लहक जाए। जब मियाँ बीवी के फूंक का ये हाल है, बुझा दे जला दे, जला दे बुझा दे, तो गौसे आजम के फूंक का क्या कहना? क्या कहना? मुफ्ती आजम के फूंक का क्या कहना? मुजाहिद मिल्लत के फूंक का क्या कहना? हाफिज मिल्लत के फूंक का क्या कहना? मखदूम सिन्ना के फूंक का क्या कहना? आला हज़रत मोहम्मद रज़ा के फूंक का क्या कहना? अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट में तीर भी मनवा दिया, फूंक भी मनवा दिया। याद रखो, मैंने उनसे पढ़ा है जिन्होंने आला हजरत से पढ़ा। मलिकुल उलमा से मैंने हदीस पढ़ी है, और मलिकुल उलमा ने डायरेक्ट आला हजरत से पढ़ी। और उस मदरसे से मैं पढ़ा हूँ जिसकी बुनियाद आला हजरत ने अपने हाथ से रखी। आरा में मदरसा फैजुल गुरबा आरा, 140 बरस पहले आला हजरत ने उसमें बुनियाद रखी थी। आला हजरत ने मेरे उस्ताद के सर पे पगड़ी बांधी, उनसे मैंने पढ़ा। मैंने सरकार शेख अली रहमतुल्लाह अलैह मुजफ्फरपुरी जैसे वली की खिदमत किया है। पाँव टीपा है उन्होंने, मेरे पीठ पर हाथ दिया है। और मैंने शेर बेटा सुन्नत मौलाना हसमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह का 2 हफ्ता खिदमत किया है। जब ये बीमार होकर आरा में आए थे, वो मेरे पढ़ने का जमाना था। तो मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। क्या क्या पीर के मुखालिफ नहीं, मगर गंजेड़ी पीर को पटक के जान मार देंगे। आप समझ में आई कि नहीं आई? शेर सुनिए। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। न बिलाल जैसी किसी की अजान है, न हुसैन जैसी किसी की नमाज है। नमाज देखना है तो बिलाल को देखो, और नमाज देखना है तो करबला के हुसैन को देखो। और वही डॉक्टर इकबाल दूसरी जगह लिखता है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। दुनिया के तमाम सजदे एक तरफ, और हुसैन के 10वीं मुहर्रम का एक सजदा एक तरफ, सब पे भारी रहेगा। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। आज भी कुछ लोग हैं जो यजीद से अंदरूनी तौर पर लिंक रखते हैं। क्या कहते हैं? और अच्छा, और कहते हैं कि यजीद जन्नती है। इतनी कोशिश कर रहे हैं यजीद को जन्नत में ले जाने के लिए कि इतनी कोशिश तो अपने बाप को भी ले जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा आखिर यजीद से इनका ताल्लुक क्या है कि हाथ पैर धो के जन्नत में लेने के फेर पड़े हुए हैं।
समझ में आ रही है बात? जी अच्छा मगर मुसलमानों के डर से वो यजीद का सपोर्ट नहीं कर रहे। वैसे एक डॉक्टर जाकिर हुसैन नाइक निकला है जिसको नौजवान बहुत मानते थे, मगर कुछ दिन से उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और कह दिया कि हुसैन नाहक पर थे, यजीद हक पर था। तब नौजवानों की आंख खुली कि अरे सियरा उहे हो, सियरा उहे हो, भेष बदल ले बा, चश्मा पहन के मार पियता। ये है पंडित शिव शिव हरी, मुंह में राम राम बगल में छुरी। क्या कहने। कलकत्ते में एक जगह जलसा हो रहा था, एक साहब ने तकरीर में कहा कि इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? कि इमाम हुसैन से भूल ये हो गई कि जान बचाने के लिए शरीयत में झूठ बोलने की इजाजत है। अगर किसी की जान बच जाए आपके झूठ बोलने से तो आप झूठ बोलकर जान बचा दीजिए, परमिशन है। तो इमाम हुसैन को झूठ बोल के बचा लेना चाहिए था। 72 की जान चली गई। इमाम हुसैन अगर झूठ बोल देते 72 की जान बच जाती। जब एक जान को बचाने की इजाजत है तो 72 को बचाने की इजाजत नहीं है। बज़ाहिर इस सवाल में दम है। हाँ, खाली लाहौल कहने से नहीं होगा, इसका जवाब देना होगा। उसने कहा इमाम साहब से बहुत बड़ी भूल हो गई, झूठ बोल के जान बचा लेना चाहिए था 72 आदमी का। वो जब नीचे उतरा तो हम बैठे, हमने कहा मौलवी साहब जाइएगा मत, जवाब नगदा दे के जाइए, हार हम नहीं रखते। भूल इमाम हुसैन से नहीं हुई, भूल आपके अब्बा जान से हुई, जो आप जैसे नालायक औलाद को पैदा किया। पूरी जिंदगी तुम्हारा बाप रोता होगा कि इस बेहुदा को मैंने क्यों पैदा किया। बहुत खूब। और मैंने ये कहा कि इमाम हुसैन ने झूठ बोलकर जान क्यों नहीं बचाया, ये मसला उनको मालूम नहीं था। ऐसे तुम कहना चाहते हो, जवाब सुनो। क्या बात। आज आलिम से जाहिल बड़ा हो गया, जैसे अंडा पे हाथी बड़ा हो गया। इमाम हुसैन को मसला बता रहा है, मस्जिद के इमाम को नहीं, इमाम हुसैन। हमने कहा अच्छा सुनो मौलवी साहब, जिब्रील उनके नाना के पास आते थे कि तुम्हारे नाना के पास? नहीं, आते तो थे उन्हीं के नाना के पास। हमने कहा कुरान उनके नाना पर उतरा कि तुम्हारे नाना पर उतरा? आगे नहीं उतरा तो उन्हीं के नाना पर। हमने कहा शरीयत का कानून उनके नाना के घर में सेट होता था कि आपके नाना के घर में? आगे नहीं, सेटिंग तो उनके नाना घर में। हमने कहा जिब्रील वहाँ आए, कुरान वहाँ उतरा, मसला सेटिंग वहाँ हुई, तो वो मसला बेसी जानते थे कि तुम बेसी जानते। यही बात तो हम बोल रहे हैं कि इमाम हुसैन को झूठ बोलकर जान बचा लेना चाहिए। हमने कहा जवाब सुनिए, आप भी सुनिए। मैंने कहा इमाम हुसैन को यह मसला याद था, भूले नहीं थे। एक आदमी की जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है, 72 की जान बच जाती है, मसला उनको मालूम था। लेकिन इमाम हुसैन के सामने दो मसला था, 72 की जान बचाई जाए या क़यामत तक नाना की उम्मत का ईमान बचाए। इमाम हुसैन के सामने दो मसला था, झूठ बोलने से 72 की जान तो बच जाएगी, लेकिन क़यामत तक नाना की उम्मत शराबी के अंदर में चली जाएगी। इसलिए हुसैन ने फैसला ये किया 72 को देकर इस्लाम को बचा लिया जाए। बहुत अच्छा नुक्ता है। बात समझ में आई? अच्छा, खिचड़ा के पीछे हाथ धो के कहीं पड़ा हुआ? खिचड़ा हराम, खिचड़ा हमारी बात को हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा। करबला के बाद जब मुख्तार बिन उबैद सकफी हाकिम हुआ, बेशक सुन लीजिए, यजीद के बाद जब मुख्तार बिन उबैद सकफी हाकिम हुआ, वो बड़ा हुसैन का और उबैद का आशिक था। उसने ऐलान किया, जो लोग करबला में गए थे, जो लोग सपोर्ट किए थे, जो लोग अच्छा समझते थे, जहां मिले पकड़ के मारो। ऐलान हो गया, पकड़ो मारो। अब पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अब जिसको जहां मौका मिला यजीदियों को भागना शुरू किया। तू चल, मैं आया, मैं चल, तू आया, भाग तो भाग, भाग भाग। जिसको जहां जगह मिली भागा।
آپ کو معلوم ہے 3 جہاز ہندوستان میں بھگیڑو آئے تھے. جو میں نہیں کہتا، اقبال اعظمی جو کلکتہ میں حیات کے نقش حیات کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ 3 جہاز یزید کے سپورٹر مختار کے سپاہی کے پٹائی کے مارے انڈیا بھاگ گیا پانی کے راستے سے. 3 جہاز. یہ جو کھچڑا ملیدہ سربت بند کر رہے ہیں اسی بھگیڑو کی اولاد ہے، اسی بھگیڑو کی اولاد ہے. ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند کیا، یہ شربت بند کر رہے ہیں. ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند کیا، یہ کھچڑا بند کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں، رہتے ادھر ہیں، کام ادھر کا کرتے ہیں، رہتے کیا نقطے کی بات ہے بابا. ورنہ بتائیے کھچڑا میں خرابی کیا ہے. میں نے ایک وہابی سے پکڑ کے پوچھا تھا کھچڑا حرام کہا، ہم نے کہا اس میں حرام کیا چیز ہے، بولو ہم نکال دیں. 80 روپیہ کلو باسمتی چاول حرام ہے، کہا کہ نہیں. کہا 70 روپیہ کلو چنا کا دال حرام ہے، کہا کہ نہیں. کہا ٹاٹا کا نیمک ڈالا حرام ہے، کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لائے حرام ہے. کہا 600 روپیہ کلو کھاٹی گھی ڈالا حرام ہے، کہا کہ نہیں. کہا بیوی نہا دھو کے پکائی حرام ہے. کہا برتن ماں دھو کے بنایا حرام ہے. کہا چولہا لیپ پوت کے بنایا حرام ہے. کہیں سب سامان الگ الگ حرام ہے، کہا کہ نہیں. کہا سب کو پھینک کے بنا دیا کھچڑا، سب کا حرام ہو گیا. چاول حرام نہیں، دال حرام نہیں، نمک حرام نہیں، گھی حرام نہیں، مسالہ حرام نہیں، بیوی حرام نہیں، برتن حرام نہیں، چولہا حرام نہیں، کھچڑا حرام کیوں ہوا؟ کیا بات ہے، جلدی بتا ورنہ بہت مار ماروں گا. میرا مکان آ رہا ہے، جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو پیسنجر کانپتے ہیں کہ جلدی بھاگے، بڑی ٹیڑھی جگہ ہے. بہت مار ماروں گا. مسلمان حرام کھاتے ہیں، بول دیا حرام ہے، سب مسلمان حرام خور ہیں. جلدی بتا کہا اصل میں اس میں حرام کوئی چیز نہیں. کہا پھر حرام ہوا کہیں؟ کہا اس کو بنا کے آگے رکھ کے جو آپ دعا کر دیا اسی لیے حرام ہو گیا. ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، ملیدہ آگے دعا کیا گیا حرام، شربت آگے دعا کیا. کئی بات ہم بولتے ہیں آگے رکھ کے دعا کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی. ہم نے کہا تمہارے ابا مرے کفن پہنے کھاٹ پر لیٹے، امام صاحب دعا کیے، آگے تمہارا باپ دعا کیا، تمہارا باپ بھی حرام. کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، ملیدہ آگے دعا کیا گیا حرام، زردہ آگے دعا کیا گیا حرام، حلوہ آگے دعا کیا گیا حرام، مرغا آگے دعا کیا گیا حرام، تیرا باپ آگے دعا کیا گیا حرام. بول تیرا باپ حرام ہے، تو حرام کی اولاد ہے. قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا. کیا کہنے پہلے سوچ لو ورنہ تمہاری زبان بدھی سے نکالنا جانتا ہے. کیا کہنے تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے. شہادت کی تقریر 1400 برس سے لوگ کر رہے ہیں، ختم نہ ہوئی. ایک رات میں ہم کا بیان کریں گے. بس موٹی موٹی بات سنی. اچھا حسین سے اور یزید سے جو جھگڑا ہوا، یہ جھگڑا کس بات پہ جھگڑا تھا؟ مکان کا، دکان کا، کھیت کا، کھلیان کا، گاڑی کا، باڑی کا، ہاڑی کا. یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا صرف اور صرف اس بات پر تھا، یزید کا کہنا تھا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ ہم کو خلیفہ مان لیجیے. حسین نے کہا تو بے نمازی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو شریعت میں مداخلت کرتا ہے، تیرا میرے ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میں تجھ کو خلیفہ نہیں مان سکتا. یہ ہاتھ نانا کے پاک ہاتھ میں گیا ہے، شرابی کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا. میں تجھ کو خلیفہ نہیں مانوں گا، بے نمازی خلیفہ نہیں ہوگا، شرابی خلیفہ نہیں ہوگا، جواری خلیفہ نہیں ہوگا، فاسق خلیفہ نہیں ہوگا، فاجر خلیفہ نہیں ہوگا. آج جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر جگہ خلیفہ دیکھیے گا، 2.5 گز کا پگڑی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، دھوتی میں خلیفہ،
लुंगी में खलीफा, पैजामे में खलीफा, पैंट में खलीफा, दाढ़ी हो तो खलीफा, न हो तो खलीफा, चुल्लू पी के उल्लू खलीफा, नमाज नहीं पढ़ता खलीफा, ताड़ी पी रहा है खलीफा, गांजा पी रहा है खलीफा। अरे बदनाम सुनेगा, सोमारू खलीफा, मंगरू खलीफा, बुधन खलीफा, जुमराती खलीफा, जुम्मन खलीफा, ईदन खलीफा, बकरीदन खलीफा, अतवारू खलीफा, दोनों खलीफा। खलीफा का तो हैजा खूब पड़ा, जिसको देखिए खलीफा, बहुत मुकद्दस लफ्ज है खलीफा। खबरदार किसी गलत आदमी को खलीफा मत बनाओ। मुहर्रम में खलीफा बनाओ, हम मना नहीं करते, खलीफा बनाओ हम मना नहीं करते, लेकिन बनाने से पहले सोचो वो खलीफा के लायक है कि नहीं। और जो लोग खलीफा बनते हैं मौलाना, वो बनने से पहले सोचें कि हम खलीफा के लायक हैं कि नहीं। खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है, बहुत मुकद्दस और पाक लफ्ज है। खलीफा कौन थे? सिद्दीक अकबर थे। खलीफा कौन थे? फारूक आजम थे। खलीफा कौन थे? उस्मान गनी थे। खलीफा कौन थे? मौला अली थे। आज खलीफा कौन है? गंजेड़ी है, भगड़ी। लफ्ज की कदर करो। ऐसे लफ्ज मौलवी, आज जिसको किसको लोग मौलवी कह देते हैं, जो दाढ़ी रख ले टोपी पहन दे, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। वो मना भी नहीं करता कि हम मौलवी नहीं है, वो अंदर अंदर खुश है कि जो पढ़ के मौलाना हो गए, हम बगैर पढ़े मौलाना हो गए, बड़ा खुश है। जबकि मौलवी नहीं हो तो मौलवी कहना गुनाह, हाफिज नहीं उसको हाफिज कहना गुनाह। आला हजरत को किसी ने हाफिज लिख दिया था तो बैठ के इमाम मोहम्मद रजा खां रोते थे। लोगों ने पूछा आप रोते क्यों हैं? कहा हमको फला ने खत में हाफिज लिख दिया है, हम हाफिज नहीं है, वो गुनाहगार हो गया। अब उसको गुनाह से बचाने के लिए आला हजरत ने 28 दिन में 30 पारा कुरान याद कर लिया ताकि वो गुनाह से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, कारी हनीफुल कादरी साहब किबला। पता चला जो हाफिज नहीं उसको हाफिज नहीं कहना चाहिए, जो आलिम नहीं उसको आलिम। अब तुम अल्लामा लोग कह रहे, मौलवी नहीं है ठीक से, उसको बोलते हैं अल्लामा। अब पता नहीं ऐन से अल्लामा है क्या, हदीस से अल-अमा वल हफीज। आज जिसको देखे दाढ़ी रख ले टू पहन ले, मोड़ी जा है ना, आमतौर पर कलकत्ता में देखिएगा, टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, मोड़ी साहब, मना नहीं करता कि मौलवी नहीं है, अंदर अंदर आटा की तरह गील है। अच्छा, हम बेगर पढ़े मौलाना हो गए। अब दाढ़ी रख के टोपी पहन के पान बेच रहा है, पान वाला मौलवी साहब। दाढ़ी रख के टोपी पहन के चाय बेच रहा है, चाय वाला मौलवी साहब। टोपी पहन के दाढ़ी रख के खैनी बेच रहा है, खैनी वाला मौलवी साहब। टोपी पहन के दाढ़ी रख के साबुन बेच रहा, साबुन वाला मौलवी साहब। अरे वो कलकत्ता में दाढ़ी रख के टोपी पहन के ताड़ी बेचता, उसको लोग बोलते हैं ताड़ी वाला मौलवी साहब। तौबा 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 तौबा, 1000 बार तौबा, लाख बार तौबा। जब बगैर पढ़े लिखे कंपाउंडर नहीं हो सकता, जब बगैर पढ़े लिखे दरबान नहीं हो सकता, जब बे पढ़े लिखा चौकीदार नहीं हो सकता, तो बे पढ़े लिखा मौलवी कैसे होगा? आपने यजीद से कहा तू खलीफा नहीं होगा, मैं तुझको खलीफा नहीं मानूंगा। कहा मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, वजीर खजाना, सोने की कुर्सी बना दूंगा, दौलत की रेल खेल, ऐश कीजिए ऐश कीजिए। हम होते तो तुरंत मान लेते, आपको नहीं कहता हूँ, हम होते तो मान लेते। क्या है, हम तो देखा है, सिल्लीगुड़ी कोर्ट में जाइए, सिल्लीगुड़ी है, 2 पूड़ी 2 जलेबी खाइए, 1 प्यारी चाय पी जा दीजिए, आपका मकान उनको लिख दिया, उनका मकान उनको लिखवा दिया। बाहर में आके बोलता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे झूठा, झूठो पूरी पर झूठ बोल रहा है, बोलता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे हुसैन ने तो अपना कुंबा कटा दिया, मगर गलत को सही नहीं कहा और सही को गलत नहीं कहा। आईने जमा मरदा अब कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों तो आती नहीं रुबाई। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कह रहे हैं? बोलो, गलत कह रहा हूँ? बहुत खूब, क्या मंदर, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद। ये तो शहर का हाल है, अब चलो देहात, बिहार, बंगाल, झारखंड चलो, हम तो सब जगह जाते हैं आपकी दुआ से, सब जगह जाता हूँ जल से, एक जगह नहीं गया, जहन्नम, अल्लाह न करे वहां जाए, सब जगह में गया। देहातों में चलिए, क्योंकि आप हमको दिखा दें, हम आपको दिखा रहे हैं देहात का। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं पूरे इलाके का पोस्टमार्टम करता हूँ। मेरी निगाह बहुत तेज है, मैं एक एक चीज को बहुत गौर से देखता हूँ और उस चीज पर मैं पीएचडी करता हूँ, तहकीक करता हूँ। और देहात में चलिए, पंचायत बुलाइए, एक खिली खैनी मुखिया जी को खिला दीजिए, उधर हो गए, अब दो खिली खिला दें, इधर हो गए। एक खिली खैनी और दो खिली खैनी पर झूठ बोल गया, वाह रे मेरा हुसैन, 72 आदमी को लुटा दिया करबला में, लेकिन खुदा की कसम गलत को सही नहीं कहा, सही को गलत कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। इसीलिए खुदा होने का दावा किया है लोगों ने, बहुत लोगों ने, और नबी होने का भी दावा किया है ना, मगर हुसैन होने का दावा आज तक कोई नहीं किया। वो भी गौर किया है, क्या नुक्ता है, वाह वाह, काहे हुसैन होने में बड़ा मुश्किल है। वतन छोड़ने होगा, गांव छोड़ने होगा, बेटा देने होगा, जवानी देने होगी, भूखा रहना होगा, प्यासा रहना होगा, बर्छी खाना होगा, भाला खाना होगा, तड़पना होगा, कुर्बानी देनी होगी, और ये बहुत मुश्किल है। तब न डॉक्टर इकबाल ने कलम तोड़ दिया, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन को लालच दिया, हुसैन ने कहा कि नहीं, बिका हुआ माल दोबारा नहीं बिकेगा, नाना के हाथ में बिक चुका है, दोबारा नहीं बिकेगा, एक माल एक जगह में बिकेगा, 50 रुपए जवाब क्या दिया, क्या अच्छा जवाब। कहा तो फिर सुनिए, मेरा नाम यजीद है, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, खाना बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, 22,000 को फौज से घेर करके एक एक को कटवा दूंगा, एक एक को पिटवा दूंगा, खेने में आग लगा दूंगा, सर कटवा के नेज़े पर घुमाऊंगा, औरतों का पर्दा छीन लूंगा और कैदी बना के गांव गांव घुमाऊंगा, आपके लाश पर घोड़ा दौड़ा दूंगा, पिंडी की हड्डी बाहर हो जाएगी। आप मुझको नहीं पहचानते, मेरा नाम यजीद है, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। पहले तो लालच दिया, अब बाद में धमकी दी, इसको ध्यान रखिए। हुसैन को पहले लालच दी गई, बाद में धमकी दी। ठीक यही हाल हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप हमारी पार्टी में आ जाइए, एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, कुर्सी आपको है, और अगर हमारी पार्टी में आप नहीं आइएगा, गुजरात बना दूंगा, भागलपुर बना दूंगा, बच्चों को कटवा दूंगा, औरतों को बेवा करवा दूंगा। पहले लालच, बाद में धमकी। ठीक यही हाल करबला में हुआ था। यजीद ने लालच दिया, और जब लालच से काम नहीं चला तो हुसैन को धमकी दिया। तो हुसैन ने क्या कहा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा, देगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नेता हमारा। न हुसैन बिकने वाला माल है, न हुसैन दबने वाला माल है, जो पक्का हुसैनी है न बिकेगा न दबेगा। क्या नुक्ता है। आज सब जंगों को हम भूल गए, करबला क्यों याद है। इस्लाम की जंगे करबला इस्लाम की पहली जंग है ना आखिरी जंग है, ना आखिरी जंग है ना पहली जंग। याद करो, पहली जंग जंगे बद्र है, दूसरी जंग जंगे खंदक है, तीसरी जंग जंगे उहद है। इसके बाद भी जंगे हुई हैं, न पहली है न आखिरी है, लेकिन सब जंगों को भूल गए, करबला क्यों याद है। क्या बात। और सब शहीदों को भूल गए, हुसैन क्यों याद है। याद है। अब वही मैं बात अब बताऊंगा कि आखिर वो क्या खास बात है करबला में जो भूला नहीं जाता, और वो क्या खास बात है हुसैन में जो भूले नहीं जाते। करबला एक मैदान का नाम है, करबला को समझ लो तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। करबला नहीं समझोगे तो रगड़ के पेचानी और कतरा पोत लो, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। याद
کربلا سمجھو، اسلام سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھو۔ بے شک بے شک۔ اور تم کربلا میں تم جو بولو ہم نہ دکھا دیں تو مولوی نام نہیں، نہیں میرا دعویٰ ہے، آپ جو بولیے ہم دکھا دیں کربلا۔ نماز دیکھنا ہے کربلا چلو، تلاوت دیکھنا ہے کربلا چلو، روزہ دیکھنا ہے کربلا چلو، ظلم دیکھنا ہے کربلا چلو، صبر دیکھنا ہے کربلا چلو، جوانی کیسے لٹتی ہے دیکھنا ہے کربلا چلو، بڑھاپا کیسے قربان ہوتا ہے دیکھنا ہے کربلا چلو، تیر کیسے کھایا جاتا ہے کربلا چلو، بچہ کیسے لٹایا جاتا ہے کربلا چلو، جوانی کیسے لٹتی ہے، مصیبت کو دیکھنا ہے تو کربلا چلو۔ ایک کربلا ہر سوال کا جواب۔ بے شک۔ اب آؤ کربلا میں کیا ہے دیکھو گے؟ جی یہی بیٹھے بیٹھے دکھا دیں۔ تلاوت قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو، تلاوت قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو۔ قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے، کئی دن پڑھتے ہو؟ بولو سب بولو۔ 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور نہیں تو بولو ابھی ہم پوچھ لیں یہیں پر پریکٹیکل انٹرویو۔ انگلش میڈیم، ہندی میڈیم، اردو میڈیم، بنگلہ میڈیم سے پڑھتے ہو، اپنے بچے پڑھاتے ہو، قرآن میڈیم سے کون پڑھائے گا؟ بولو۔ مدرسہ نہ ہو تو قرآن خوانی بند ہو جائے۔ جی مدرسہ زندہ باد، قرآن خوانی زندہ باد۔ اب 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور 8 آنا جانتا ہے، 4 آنا ناپاک ہے، پڑھے گا کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بٹن دبا دیا۔ نقیب صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولے ہم وی آئی پی ہیں۔ جو کھڑا ہو کے پیشاب کرے وی آئی پی ہے، تو جتنا کتا ہے سب وی آئی پی، جتنا گھوڑا ہے سب وی آئی پی، جتنا گدھا ہے سب وی آئی پی، جتنا بیل ہے سب وی آئی پی، جتنی بھینسیں ہیں سب وی آئی پی، جتنا بوچو بوکا ہے سب وی آئی پی۔ کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بٹن دبا دیا، 3 سٹاک پیشاب روز پیک میں سکھا دیا۔ بولو غلط کہتا ہوں؟ اللہ پاک، اللہ پاک، نبی پاک، علی پاک، ولی پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، مخدوم پاک، اعلیٰ حضرت پاک، حسین پاک، کھچڑا پاک، مریدہ پاک، زردہ پاک، حلوہ پاک، مکہ پاک، مدینہ پاک، چوچا پاک، بریلی پاک، گاگر پاک، چادر پاک، بتی پاک، موم بتی پاک، کھچڑا پاک، مریدہ پاک، سب پاک، کھڑے کھڑے پیشاب کر کے ناپاک۔ اب باپ کیا بنائے گا؟ بابری مسجد کے لیے جان دے دوں گا، اس کو بولیے جان مت دو، استنجا ٹھیک سے کرو، تم کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، استنجا ٹھیک سے کرو۔ جو آدمی اپنا بدن پاک کرے تو چلو پانی نہیں دے گا، وہ جان دے گا؟ تم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہندوستان میں پانی کی کمی ہے، گنگا کا پانی، جمنا کا پانی، ندی کا پانی، نالا کا پانی، مہانندا کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، چاپکل کا پانی، نہر کا پانی، پائن کا پانی، کنواں کا پانی، میونسپلٹی کا پانی، نگر پالکا کا پانی، دو چلو لے کے دھو نہیں سکتا۔ ایک آدمی کا باپ مر گیا کلکتے میں، اس نے اپنے دوست سے کہا، دوست کا کیا ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا۔ تو اس نے کہا تو ہم کیا کریں؟ کیا جنازہ میں آ جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ تم پہلے کہے نہیں؟ بولا ہم نہا لیتے۔ ارے وہ پہلے کب کہے گا؟ جب باپ مرے گا تب ہے نا بولے گا۔ باپ مرا نہیں پہلے ہی بول دے کہ تم نہا کے تیار رہے گا، میرا باپ مرنے والا ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ تم پہ ڈال لگے ٹیم جائے؟ یہ حال ہے مسلمان۔ ہنستے ہیں آپ، روئیے روئیے اس قوم کی حالت۔ دو چلو پانی نہیں خرچ کرے گا، کہ پیسہ خرچہ ہے 2 چلو پانی میں؟ بولو۔ 8 آنا پڑھنا نہیں جانتا، 4 آنا پاک، نکل کے 12 آنا، 2 آنا قرآن پڑھ کے الٹا سمجھا رہا ہے۔ دیوبندی وہابی تبلیغی تکلیفی مردودی اتاؤ تباہ کیے ہوا، جو تباہ کیے ہوا، پورا قرآن پڑھ کے کیا سمجھا رہا؟ بولے حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح، تمہارے طرح سے۔ ان کو دیکھا تو صحابی ہو گیا، تم کو دیکھا تو وہابی ہو گیا، کیسے تمہارے طرح ہے؟ ان کو دیکھا تو جنت مل گئی، تم کو دیکھے تو یہاں سے کشن گنج تک دوڑتے رہے، ایک پیاری چائے نہ ملے۔ بولو تمہارے طرف ہے۔ ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تمہارے بدن پر مکھی روز لیٹرین کرتی ہے۔ ان کو مچھر کبھی نہیں کاٹا، تم کو روز انجیکشن دیتا ہے۔
तो थूक दे हजरत अली की आंख में तो आंख की बीमारी ठीक हो जाए, तुम थूक दो बढ़िया आंख में तो जय बंगला की बीमारी हो जाए। वो खारा पानी में कुआं में थूक दे तो पूरा तबर्रुक हो जाए, सहाबा तबर्रुक बना के पी रहे। अब तुम अपने घर के घड़ा में थूको तो बीवी बच्चे पीने के लिए तैयार नहीं। हुजूर जाबिर के आटा में थूक दे तो रोटी बढ़ जाए, आटे में थूक दे तो बोटी बढ़ जाए, रोटी घटे ना बोटी घटे ना बोटी घटे ना रोटी घटे। साहबी खिलाते करते परेशान, साहबा खाते खाते परेशान। इन वहाबियों से कहो कि अगर हुजूर तुम्हारी तरफ थे तो थूक दिया आटा में रोटी बढ़ गई, टोटी बीवी भी जब आटा सान के रखे उसमें थूको, थूको, जरूर थूको। बीवी पूछे क्या कीजिएगा, बोले रोटी बढ़ा देंगे। रोटी तो ना बढ़ेगी, बीवी की चप्पल जरूर बढ़ेगी। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी गुजर, फिर भी तू कहता है ये भी बचर वो भी बचर, फिर भी तू कहता है ये भी बचर वो भी बचर। सरसफा है लाजवाब, सरसफा तक हर अदा है लाजवाब, मुस्तफा है आप खुद अपना जवाब। बस तो ही आना मुसलमान हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं। आओ आओ, कुरान कैसे पढ़ा जाता है करबला चलो। हुसैन का सर कट गया है, नेज़े पर ठोस कर आगे रखा गया है और शहीदों का सर पीछे रखा गया है, जुलूस जा रहा है। मजलूमों का, यतीमों का, बेवाओं का मजलूम जा रहा है। आसमान ने न ऐसा जुलूस देखा होगा, न जमीन ने सुना होगा। आगे हुसैन का सर, पीछे तमाम शहीदों का सर, उसके पीछे कैदी, उसके पीछे औरतें, उसके पीछे यजीदी। मगर वहां भी मेरा हुसैन अपना पावर दिखा दिया। ये नादानो, तुम लोगों ने मेरा सर काटा तक मैं इमाम नहीं रहूंगा, लेकिन काटने के बाद भी तो तुमने हमको इमाम ही बना कर रखा। हुसैन का सर कट गया है मगर इमामत कर रहा है। कल सर कटा हुआ सर इमामत नहीं करता था, धड़ में था, कट गया है तो भी इमामत कर रहा है। पता चला इमाम इमाम रहेगा, गुलाम नहीं होगा। इमाम गुलाम। हम 34 साल इमामत किया है, हमको मुक्तदी के एक एक नफ्स का खबर है। मुक्तदी लोग इमाम को क्या करते हैं हम खूब जानते हैं। 2 रकात नमाज के लिए इमाम कहेगा, 24 घंटा के लिए गुलाम समझेगा। होटल में बैठ के शिकायत करेगा, डुबा दिया मौलवी, भसा दिया मौलवी, सब काम चौपट कर दिया मौलवी। कहे यो बोल के तोरे बाप तो ठेल ठाल के जन्नत में पहुंचा दिया मौलवी। पीना कुरान कुरान पढ़ता तोरा बाप इधर रहता, तो कहते हो ठेल ठाल कर पहुंचा दिए। सुना नहीं बाप मर गया, बेटा मदरसे में जाकर कहा हजरत 10 लड़का भेजिएगा, मेरे बाप मर गया है। इमाम साहब ने कहा कि बच्चे नहीं है, कम है। कहा कि कुर्बानी में आइएगा, चमड़ा लेने तब पता चला लगे। 180 का चमड़ा काट दिया, सर पर सवार है बेचारा। इमाम क्या करे, डर के मारे 15 लड़का ले गया। अपने भी कुरान पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा है। लोगों ने पूछा कि हाँ आई बेचारा बैठ के सिगरेट पी रहा है। किसी ने पूछा तेरे बाप का कुरान खानी हो रहा? बोला हाँ हो रहा। आप दिया? बोले हाँ है। मदरसे के बच्चे हैं? कहाँ है? कुरान पढ़ रहे? कहा हाँ। तुम नहीं पढ़ रहा? हाँ हमको पढ़ने नहीं आता है। बाप तुम्हारा था कि हाफिज जी का था? अबे बाप तुम्हारा था कि मदरसा का था? दुकान देगा बाप का तुम, मकान देगा तुम, खेत देगा तुम, खलियान देगा तुम, गाड़ी देगा तुम, बाड़ी देगा तुम, पैसा देगा तुम, कुरान खानी पड़ेगा हम। हमारे बाप मरा है। बोलो गौर करो, ये हाल है हमारा। मगर मेरा हुसैन आगे आगे है। एक जगह से कुरान पढ़ने की आवाज आई तो हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ने लगा। कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ नादानो, हुसैन का सर जब धड़ में था तब भी कुरान पढ़ता था, और हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया है तब भी कुरान पढ़ रहा है। मुसलमान का सर धड़ में रहेगा तब भी कुरान पढ़ेगा, मुसलमान का सर धड़ से अलग हो जाएगा तब भी कुरान। सुभान अल्लाह, अच्छा हुसैन कटा के सर कुरान पढ़े, हम लोग बचा के सर नहीं पढ़े। हम लोग बचा के भी नहीं पढ़े, कटा के। और हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ के क्या बताया? ए मेरे नाना को मुर्दा कहने वाले झूठे, जब उनका नाती जिंदा है तो उसका नाना कैसे मर गया रे? बरेली से आला हजरत बोल उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ جب ان کا ناتی زندہ ہے تو اس کا نانا کیسے مر گیا رے؟ اور حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسلمان قرآن کبھی نہیں چھوڑے گا، سر دھڑ میں رہے گا تب بھی قرآن پڑھے گا، اور سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا تب بھی قرآن پڑھے گا۔ دکھا دیا میں نے تم کو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھو گے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کربلا چلو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کربلا چلو ہم دکھا دیں گے۔ روزہ تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، رمضان میں نہیں رکھتے ہیں؟ آدھا کلو دودھ، 4 کو پراٹھا سہری، 4 پراٹھا آدھا کلو دودھ، مختصر سہری، اور 1 سینی افطار، ہلکا افطار، مختصر ہی 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ مشکل سے کھانا گئے، تب 3 دن روزہ رکھا، چوتھے دن آیا امام صاحب کا کیا ہے، کہا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کہا کیوں، کہا 2 بجے کے بعد دن میں تارا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ٹھونسنے کے بعد اس کو تارا دکھائی دیتا ہے۔ چلو کربلا ہم روزہ دکھاویں کربلا والوں، تم دودھ پراٹھا کھا کے سحری کرتے ہو، کربلا والے 2 چلو پانی پی کے سحری کیا۔ تم روح افزا سے روزہ کھولتے ہو، کربلا والوں نے 3 دن کے بعد محرم کے 10ویں کو شہادت کے جام سے روزہ کھولا۔ ہمارے یہاں جوان نہیں روزہ رکھتے ہیں، 35 سال کا کریل جوان، کیلو 4 بگھارو 5 تب روزہ رکھتا ہے، اور رکھ بھی لے تو 3 دن کے بعد سوتا سے ناپتا ہے، دبلا گئے۔ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، ایمان کی طاقت سے۔ 35 سال کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے، مگر واہ رے کربلا 6 ماہ کا لیے پھر روزہ رکھا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ دودھ پراٹھا کھا کے نہیں روزہ رکھتے، کربلا والے نے 1 چلو پی کے سے پانی پی کے سحری کیا۔ تم روح افزا اور 1 سحری افطار کھا کے روزہ رکھتے، کربلا والوں نے 1 شام شہادت سے روزہ کھولا۔ ایک کربلا، نہ تیری نماز کا جواب، نہ تیرے تلاوت قرآن کا جواب، اور نہ تیرے روزے کا جواب۔ 6 ماہ کا لیے اس کا روزہ رکھا۔ 85 سال کے حبیب بن مظاہر جیسے بوڑھے نے روزہ رکھا، عباس علمبردار نے روزہ رکھا، قاسم جمع سال نے روزہ رکھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کئی قسم کا روزے دار ہم جانتے ہیں، بتا دیں اسپیشل روزے دار کلکتہ میں اسپیشل روزے دار 2 دن روزہ رکھے گا، پہلی رمضان آخری رمضان۔ کیوں بولے گھیر دیا رمضان، گھیر دیا رمضان تو جائے گا کیسے؟ روزہ رکھے گا 2 دن اور ثواب لے گا 30 دن کا۔ جھارکھنڈ بہار کا ٹیچر ہے کہا بے پڑھائے گا نہیں، مہینہ لگا، نو ورک نو پے، ڈیوٹی نہیں تو پیسہ نہیں تھا۔ اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر سحری ڈیلی، سحری ڈیلی۔ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کو روزہ رکھتے نہیں سحری کیوں کھاتے ہیں، کہا مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، تو کیا ایک دم کافر ہے کہ سحری بھی نہیں کھا؟ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے مگر سحری کھانے کے لیے 16.25 آنا مسلمان۔ کیا کہنے، اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر افطاری ڈیلی،
اس میں ہمارے نیتا لوگ بہت آگے، مسلمان نیتا تو ہے رمضان میں دیکھیں چکا چک جھنڈ کا جھنڈ، کہاں جا رہے ہیں؟ روزہ کھولنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ روزہ کھولنے جا رہے ہیں۔ جا رہا ہے کھولنے، رکھا نہیں ہے، کھولنے جا رہا ہے، رکھا نہیں، کھولنے جا رہا ہے۔ رکھا نہیں، ارے بھیا خدمت خلق کمیٹی نے ہم سے کہا حضرت کبھی رمضان میں آئیے میرے یہاں روزہ کھولیے، مطلب منہ بند ہے، چوہا ڈال کے کھولیے، سربت ڈال کے کھولیے، بند ہے کھولیے، بند ہے تب نہ کھولیے، یہ لوگ کا تو بند ہے نہیں ہوا، 12 بجے جن کو گیٹ پہ آف انڈیا کی طرح منہ کا پھاٹک کھلا رہا اور چھٹوا ساڑ کی طرح بکڑ 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 کھاتا رہا، اس کا تو بندے نہ ہوا، کھولنے کو میں نے اخبار میں ایک دن پڑھا تھا بہت، ایڈوانی نے روزہ کھلوایا، واجپئی نے روزہ رکھا، ایڈوانی نے کھلوایا، واجپئی نے کھولا، آدھا گھنٹہ میں ہنسا، اخبار کے ایڈیٹر کے پاس گیا کہ حضرت کیا ہوا؟ ارے یار تم لوگ بھی کمال کا پھانس یار، ایڈوانی کھلوایا رہا، واجپئی کھولا، ابے نہ وہ رکھا نہیں کھولا، نہ وہ رکھا تو کھلوایا کون سی رے؟ نہ اس کا بند ہوا نہ اس کا بند ہوا، کھلوایا کون سی رے؟ بولیے ٹھیک یہی حال بے عمل سنی مسلمان کا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہے یہ نہیں ہوتا، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ ابے تو پکڑا کب ہے رے؟ جو غوث کا دامن پکڑے گا وہ داڑھی کھلا کے نالی میں ڈالے گا، کیا بات ہے؟ جو مخدوم کا دامن پکڑے گا داڑھی کھلا کے موڑی میں دے گا، داڑھی نبی کی سنت ہے، قیامت کے دن رسول اللہ اگر پوچھ لیں گے میری سنت کو چھلا کے تم نے نالی میں ڈالا، بول کیا جواب دے گا؟ اور نوجوان تو نوجوان، بوڑھے لوگوں کو پوچھئے نا، باپ رے وہ ایک دم چھوکرا بنا دیا، 70 سال کا بڈھا ایک دم داڑھی موت دونوں چھلا کے باغ ڈوگرا کا ایئرپورٹ بنایا گیا، لگتا ہے کہ ہوائی جہاز یہیں اترے گا۔ اچھا کمال سنیے، آتا ہے بگاڑ کے، بولتا ہے بنانے گئے۔ جتنے داڑھی چھلانے والے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں داڑھی بنا کے، ابے داڑھی بگاڑ کے آ رہا ہے کہ بنا کے دے؟ آیا ہے بگاڑ کے، بولتا ہے بنانے گئے۔ تمہارا چھپر ہم اتار دیں تو گھر بنا کے بگڑا، تم داڑھی اتار دیا تو بنا کے بگڑا، ارے بکلول بولے کا بھی نور نہ ہے، آیا ہے بگاڑ کے، بولتے ہیں بنانے گئے۔ رکھتا تو نہیں ہے، بولنا بھی نہیں آتا۔ ارے داڑھی تو وہ بنائے ہیں جو چہرے پر رکھے ہوئے، 10 روپیہ نائی کو دے کے بولتا ہے بڈھا کھونٹی نکال دو، کھونٹی یہ رہر کا کھیت ہے کہ کھونٹی ہے بوڑھا لوگ کم بگڑا ہے، باپ سے باپ داڑھی کھلا کے چھوکرا بن رہا، اب دوسری شادی نہیں ہوگی کہتا، داڑھی کھلائیے، اب دوسری شادی نہیں ہوگی، اب جوانی نہیں لوٹے گی، لیٹا شباب یہود ہو، جوانی نہیں لوٹے گی۔ بوڑھے لوگ کم بگڑے بسم ربک الذی خلق، کیا مانے گا؟ پڑھیے، پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھیے۔ ابھی نماز کا حکم نہیں، ابھی روزے کا حکم نہیں، ابھی حج کا حکم نہیں، ابھی زکات کا حکم نہیں، سب سے پہلا خدا کا حکم غار حرا میں یہی آیا ہے، پڑھیے پڑھیے، پڑھیے کا تب نہ ڈاکٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ ماسٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ وکیل بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ بیرسٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ پروفیسر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ دانشور بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ مولانا بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ مفتی بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ قاضی بنیے گا، نہیں پڑھیے گا تو خاک بنیے گا کہ پتھر بنیے گا۔ جس تعلیم کی کو قرآن نے اپنا پہلا سبق بتایا، آج ہم لوگ اسی پڑھائی سے دور ہیں۔ چلے جاؤ غیر مسلم کے محلہ میں، دیہات میں چلے جاؤ، دیہات میں دیکھو گے
6 बजे भोर में गैर मुस्लिम के लड़के बैकवर्ड डोम चमार दुनिया भर अहिर गणेश इनके बच्चे किताब लेके स्कूल जा रहे 6 बजे। पूछे बाबू क्या है पीठ पर? कहा पुस्तकालय। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहा विद्यालय। अब वहीं पर मुसलमान के लड़के 6 बजे भोर में उठ करके आंख मलते हुए एक हाथ में बकरी का पगा मुझे वो कुरान वो किताब लेके जा रहा है, ये बकरी के लेके जा। आप खुद फैसला कीजिए, वो आगे नहीं बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात। चलो शहर में दिखाने जी। कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता बगल में जाके देखो। 6 बजे स्कूल के बच्चे निकलेंगे किताब लेकर के। कहाँ जा रहे हो बेटा? संत थॉमस संजीवियस केंटूमेन किताब लेके स्कूल जा रहा है। अब मुसलमान के लड़के 9 बजे दिन को उठेंगे आंख मलते हुए दाल पूड़ी दाल पूड़ी। उसको 6 बजे किताब चाहिए, इसको 9 बजे दाल पूड़ी चाहिए। वो आगे नहीं बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा। रोते हो खाली बैठकर। मुसलमान लुट गए, मुसलमान मिट गए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हुकूमत के बदलने से तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी, ये गलत सोच रहे हो। झंडे बदलते रहेंगे, डंडे बदलते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों का हालत नहीं बदलेगा जब तक मुसलमान अपने हाल के बारे में खुद नहीं सोचेगा। दूसरे को गलत क्या पड़ी है कि वो आपकी हालत को बदल दे? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदल देगा। मेरे बूढ़े और बच्चों के गार्जियन एक बात सुनो, खाने पर कम खर्चा करो, पीने पर कम खर्च करो, कपड़ा पर कम खर्च करो, और वही पैसा बचा के बच्चों की तालीम पर खर्च करो। बेशक याद रखो, वक्त जैसा आ रहा है, कंप्यूटर का वक्त है ना, बस बहुत जब ऐसा वक्त आ रहा है कि भीख मांगने के लिए भी मैट्रिक पास होना कंपलसरी हो जाएगा। मैट्रिक से कम को भीख नहीं मिलेगी। मौलाना आप हैं कौन चक्कर में? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप हैं कहाँ? आँख खोलकर देखिए, दुनिया चली गई, आप अभी आँख मार रहे हैं। होश में आइए, होश में आइए। कंप्यूटर का जमाना है, बैलगाड़ी का जमाना खत्म हो गया। अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं, इंटरनेट का जमाना है। दुनिया मुट्ठी में है, बड़ी तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर आपने तालीम नहीं हासिल किया, दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाइएगा। जमाना को अगर नहीं पकड़िएगा, जमाना बहुत आगे निकल जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाइएगा। अब भी वक्त है मुसलमानों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, वकील बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस। हम ये नहीं कहते कि सबको मौलाना बनाओ, हम ये नहीं कहते सबको मुफ्ती बनाओ, लेकिन सबको मुसलमान बनाकर इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। दर्स कुरान अगर हमने बुलाया होता, न जमाने ने जमाना ये दिखाया होता। किताबें छाट दी तुमने तो फलसफा इंग्लिश की, हाथ दूल्हे श्री कुरान को लगाया होता। रूह अफ़ज़ा से रोजा खोलते हैं, करबला वाले शहादत के जाम से रोजा खोलते हैं। एक करबला न तेरी नमाज का जवाब, एक करबला न तेरे रोजे का जवाब। सुनोगे तकलीफ जी? मन कर चलिए चलते रहिए। कितना हुआ रे? बहुत टाइम हो गया। अरे टाइम तो है, अभी जीने का बहुत टाइम हुआ तो है। अब आज कैसे पढ़ा जाता है? पानी नहीं था करबला में कि हुसैन वजू बना। बोलो भाई क्या बात? अच्छा, पानी जब ना मिले वजू बनाने के लिए तो आदमी को कैसे नमाज पढ़ने होगा? तयम्मुम, जोर से बोलो। तयम्मुम नहीं, ऐसे तयम्मुम। क्या करोगे? अच्छा, लोहा से करोगे, लकड़ी से, सूखी मिट्टी से, गीली मिट्टी से? करबला में सूखी मिट्टी थी कहाँ? करबला में शहीदों के खून से मिट्टी गीली हो गई थी। पानी नहीं था कि वजू करते, मिट्टी सूखी नहीं की तयम्मुम करते, और हाजा भी तो सलामत नहीं थे कि मसा करते।
मगर वाह रे इमाम हुसैन और करबला वाले, करबला में नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी जो वजू से बेनियाज और तयम्मुम से बेनियाज, ऐसी नमाज पढ़ी जो वजू से बेनियाज और तयम्मुम से बेनियाज। और उस नमाज को क्या कहते हैं? उसी को नमाज इश्क कहते हैं, उसी को नमाज मोहब्बत कहते हैं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मस्जिद के छत के नीचे नमाज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन शिव की तलवार के नीचे नमाज पढ़ना हुसैन इब्न अली का काम है। मखमल के मुसल्ले पर सजदा करना बहुत आसान है, लेकिन करबला के कंकड़ वाली जमीन पर जालिम के तलवार के नीचे सजदा करना हुसैन का काम है। तब न शायर ने कहा शमशीर वक़्फ़ कातिल है खड़ा। रामपुर साहब शायरी सुनिए, मेरी शायरी नहीं है ना, हमको ये हम ये नहीं जानते, किसी शायर ने कहा बहुत अच्छा है। शमशीर वक़्फ़ कातिल है खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, शमशीर वक़्फ़ कातिल है खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने करबो बला इस शान का सजदा खेलने। जालिम तलवार लेके खड़ा है, साबिर है कि सजदे में पड़ा है। दुनिया सजदे पे नाज करती है, सजदा इमाम हुसैन पे नाज करती है। अब अच्छा नमाज कैसे पढ़ा जाता है? तयम्मुम करके या वजू करके कैसे नमाज पढ़ेगा? जल्दी बोलिए। नियत बांध के क्या कीजिएगा? अरे मारा मारी कीजिएगा, पीटा पीटी क्या कीजिएगा? बोलिएगा जल्दी से। नमाज में दाखिल हो गया है ना भाई? तो रात भर दिन भर नमाजें पढ़िए कि निकलवो कीजिएगा? कैसे निकलिएगा? नमाज से निकलना होगा तो क्या कीजिएगा? पीटा पीटी मारा मारी क्या कीजिएगा? बोलिए। सलाम करें, माशाअल्लाह। नियत बांधा, नमाज में दाखिल हुए, सलाम करें, नमाज से बाहर हुए। अब जरा करबला चलो, 82 जख्म हुसैन के ऊपर लगे हैं। 10वीं मुहर्रम को घोड़े से गिरे, नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, क़याम किया, क़िरात किया, रुकू किया, सजदा किया, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि हुसैन ने सलाम कब फेरा। कोई माई का लाल बता दे तो मैं उसको अपना उस्ताद मान लूंगा। तारीख बता रही है कि हुसैन ने सजदा किया, यहाँ तक तो मालूम है, लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया और सलाम नहीं किया। इसका मतलब कि हुसैन ने आज से पौने 100 साल पहले करबला की जमीन पर 10वीं मुहर्रम को जो नमाज शुरू किया था वो नमाज खत्म नहीं हुई है। आज भी मेरा हुसैन सजदे में है, कल भी मेरा इमाम सजदे में। आज भी मेरा हुसैन सजदे में है और कल भी मेरा इमाम सजदे में था, इसलिए कि सलाम नहीं फेरा है। जब सलाम नहीं फेरा है तो नमाज में है। कल क़यामत के दिन जब सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो हुसैन सजदा से सर उठा के सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करेंगे। नमाज जो शुरू हो करबला में, खत्म हो क़यामत के मैदान। क्या बात! तब ने डॉक्टर इकबाल ने कलम तोड़ दिया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। करबला पर मैं 10 दिन बोलूंगा, खाली करबला पर। करबला को तुम क्या समझे, खेला है। हम भी कलकत्ता में सन 1946 में जब पहली बार गए, मुहर्रम का चांद नजर आया, बच्चे सब झंडी लेके कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। हम भी बच्चे से समझो, करबला दूर है, जाना जरूर है। मगर मेरा दिमाग शुरू से कंप्यूटराइज है। हम सोच रहे थे कि करबला दूर है तो जाना जरूर क्या है, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक ही जब मैं मदरसा फैज़ुल क़ुरबा आरा में दाखिला लिया, 12 साल पढ़ने के बाद आलिम फाजिल मुफ्ती की डिग्री लिया, तब बुजुर्गों की जूतियां मैंने सीधी कि उलमा की खिदमत की, तब मुझको पता चला कि ये बच्चों का खेल नहीं है। हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्का से करबला जा रहे थे तो वो ज़बाने हाल से कह रहे थे, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। तो मैंने आलिम तसव्वुर में इमाम हुसैन की रूह से पूछा, हुजूर जब दूर है तो मत जाइए। तो इमाम हुसैन ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, करबला नहीं जाएंगे तो नाना का दीन कैसे बचेगा, करबला नहीं जाएंगे तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो नाना का मजहब कैसे बचेगा, करबला नहीं जाएंगे तो गुनहगार उम्मत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो कुरान की हुर्मत कैसे बचेगी, करबला नहीं जाएंगे तो काबा की अजमत कैसे बचेगी। इसलिए करबला दूर है, जाना जरूर है। तब बात समझ में आई कि मुसलमान पागल नहीं है जो करबला की बात है।
पगला है। और पागल भी है तो हुसैन तो पागल है, दुनिया का पागल नहीं है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कुछ काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हुसैन की याद बनाने वाले सिल्ली गोड़ी के बाहोश मुसलमानों, अंजुमन खिदमत खल्क के अराकीन, सदर सेक्रेटरी, मेंबरान, बड़ी मेहनत किया आपने, लेकिन आप लोग कम मेहनत किया। किलो जलसा सजा देते, पिंडाल लगा देते, बत्ती जला देते, माइक लगा देते, हम लोग को बुला लेते। आप लोग ऐबे न करते तो हम लोग किसको सुनाते? तो बोलिए खुटी खम्बा को बोलो। तो जलसा करके इन लोगों ने खिदमत की है दीन की, और जलसे में आकर के आपने खिदमत की है दीन की। हर आने वाले ने दीन की खिदमत की है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, पढ़ा लिखा हो या अंगूठा छाप हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब लोगों ने इस जलसे में हिमायत किया है। किसी ने ज़बान से हिमायत किया, किसी ने उलमा की खिदमत करके हिमायत किया, किसी ने पैसा दे के हिमायत किया, कोई दौड़ के, कोई मेहनत करके, कोई सजा के, कोई रचा के, सबने किसी तरह से याद हुसैन, जिक्र हुसैन, फिक्र हुसैन, नजर हुसैन बनाया है। क्या कहने, अल्लाह आपके इस नजराने को कबूल फरमाए और करबला के इमाम आपके आमिया को कबूल फरमा ले। तो हम समझेंगे हमारा आना काम कर गया, आपका बुलाना काम कर गया। जरूरत इस बात की है कि उलमा ने जो खिताब किया, शोरा ने जो नज़म पढ़ा, जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी नज़म में, नसर में नजराने अकीदत पेश किया, उसे कबूल कीजिए और उस पर अमल करके हुसैन तो अब बन ही नहीं सकते, बात क्लियर। अब हुसैन नहीं बन सकते, गुलाम हुसैन बन जाए तो आपकी किस्मत क्लियर आएगी। अरे अब गौस नहीं कोई बन सकता मौलाना, गुलाम गौस बन जाए तो किस्मत। अब कोई आला हजरत नहीं बन सकता है, आला हजरत का गुलाम बन जाए तो उसकी किस्मत की मेराज हो जाए। हुसैन की याद बनाने वालों, हुसैन की नजर करने वालों, अल्लाह तुम्हें इस नेक काम की तौफीक अता फरमाए। हर साल इसी तरह बढ़ चढ़ कर याद हुसैन, जिक्र हुसैन, फिक्र हुसैन, नजर हुसैन, पैगाम हुसैन की महफिल को मुनक्कद करो, उलमा को बुलाओ, उलमा की खिदमत करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद एक बनो और दूसरों को एक बनाओ, खुद नेक बनो दूसरों को नेक बनाओ, अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाओ। सुन्नी हो ना? सुन्नी हो कि नहीं? बिल्कुल। सुन्नी किसको कहते हैं? आदमी साहब किबला ने बम्बई की दोस्तों पूछा था आप तो सुन्नी है? बोले हाँ। बोले सुन्नी किसको कहते हैं? एक तो आदमी उठा कहा कि जो सुन हो गया वही सुन्नी है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मदीने के खित्ते मुबारक हो तुझको, मदीने के खित्ते मुबारक हो तुझको, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के। आइए हम और आप सभी इस्तग़फ़ार कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी आपने याद किया, जिंदगी ने साथ दिया, सेहत रही तो मुलाकात होगी। आज जो कुछ मैंने कहा उस पर अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको अमल की तौफीक दे। तूफ़ान नूह लाने से चक फ़ायदा जो अश्क ही बहुत थे, अगर कुछ असर करें। ये किस्से लतीफ़ अबीना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वाग़ाज़ बाब था। मुल्ला जिंदा सोहबत बाक़ी। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़ की घूंघट हटा दो, मोहनी सूरत दिखा दो, काकुले मुश्किल सुगा दो और अपना दीवाना बना दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह।
رسول اللہ یا نبی اللہ میں رنج کے ماروں کی سن دو معصیت کاروں کی سن دو اور اپنے لاچاروں کی سن لو اور ہم گنہگاروں کی سن دو یا نبی